Good noon, my dear students. I hope all of you are staying at home and keeping yourself safe and sound. Today, I'm here in front of you through this live class to focus on question number 6 of SSC English second paper. The topic that I'm going to discuss today is also helpful for the students of secondary level also. Now, dear students, today I would like to focus on some more rules and regulations related to simple, complex and compound. You know that in the meantime I have conducted 2 more classes. The first class was about the basic structure of simple sentence, complex sentence and compound sentence. During my first class, I also focused on finite verb, non-finite verb, clause, principal clause, subordinate clause, conjunctions suitable for complex sentence and conjunctions suitable for compound sentence. In my second lecture, I totally focused on 8 rules and regulations related to transformation on simple, complex and compound. Today, I will teach you some more rules and regulations of transformation regarding simple sentence, complex sentence and compound sentence. The rules and regulations that I will teach you today are very mathematical but really interesting. So, if you face any problem or if you have any query, please write in the comment box. After the end of my lecture, I will try to give you the answer of your question. So, my dear students, today I am going to focus on some more rules of transformation related to simple, complex and compound. So, look at the board and come to the point. As I have already mentioned, I have completed 8 rules. Today I will start with rule number 9. Now, every time I will write the rule, then I will try to explain, and after explanation I will give you examples so that you can understand. And the first one, rule number 9. Dear students, under simple I am writing present participle. In some of the books এভাবে লেখা আছে participle phrase. সিম্পল সেন্টেন্সে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে আমরা as অথবা since অথবা when ব্যবহার করব। লক্ষ্য করতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ এমন দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করবে যেটা সময়জ্ঞাপক হবে, আর সময়জ্ঞাপক যে কনজাংশন আছে কমপ্লেক্সের জন্য সেগুলো হচ্ছে as অথবা since অথবা when। এক্ষেত্রে কম্পাউন্ড করতে হলে আমরা কনজাংশন হিসেবে and ব্যবহার করব। লুক এট দ্য বোর্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। সিম্পল সেন্টেন্সে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয় এবং এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বাক্যের শুরুতে আসবে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে সেটাকে কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা কনজাংশন হিসেবে as অথবা since অথবা when ব্যবহার করব। as অথবা since অথবা when যুক্ত সেন্টেন্সটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হবে এবং এর বাইরে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে যেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করবে, এবং কম্পাউন্ড করতে হলে and এর ব্যবহার করতে হবে। এখানে একটা শর্ত আছে, এই নিয়মে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যে দুইটা ক্লজ থাকবে দুইটা ক্লজের একই সাবজেক্ট হতে হবে, অর্থাৎ উভয় ক্লজের সাবজেক্ট সেম হতে হবে। তাহলে আমরা আরেকবার বলি, সিম্পল সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ থাকলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স as অথবা since অথবা when ব্যবহার করতে হয়, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স and এর ব্যবহার করতে হয়। Now question arises, what present participle is or what participle phrase is? Present participle বা participle phrase বুঝতে হলে আমাদেরকে verb সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে। আমি আমার প্রথম ক্লাসে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যেহেতু প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা অনেকের ক্ষেত্রে অজানা বা একটু ডিফিকাল্ট, সেহেতু আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা ভার্বের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য কোশ্চেন নাম্বার 9 যেটা কিনা আমাদের সেকেন্ড পেপারে আছে, সেকেন্ড পেপার কোশ্চেন নাম্বার 9 এ আমাদের যে গ্রামারটা আছে তার নাম হচ্ছে মডিফায়ার। মডিফায়ার গ্রামারে
এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কাজে আসবে। সুতরাং কোশ্চেন নাম্বার 9 এবং কোশ্চেন নাম্বার 6 যেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি, এই দুইটা টপিকের জন্যই আমার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কোথা থেকে আসলো বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিভাবে গঠিত হয় এই ব্যাপার নিয়ে আমরা ডিটেইল আলোচনা করব, যাতে করে কোশ্চেন নাম্বার 9 এবং কোশ্চেন নাম্বার 6 দুইটাই ক্লিয়ার হয়ে যায়। এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বোঝার জন্য আমাদের ভার্বের ক্লাসিফিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। লুক এট মাই টেস্ট স্টুডেন্টস। ভার্ব, ভার্বকে আমরা বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। নাম্বার 1 ফাইনাইট ভার্ব, নাম্বার 2 নন ফাইনাইট ভার্ব। নাম্বার 1 ফাইনাইট, নাম্বার 2 নন ফাইনাইট। আমি আমার প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম ফাইনাইট ভার্ব সেই ভার্ব যে ভার্ব বাক্যের টেন্স আইডেন্টিফিকেশন হেল্প করে, অর্থাৎ যে ভার্ব অনুযায়ী বাক্যের টেন্স বোঝায় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে, যে ভার্ব অনুযায়ী টেন্স বোঝা যায় না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্ট থাকবে, নন ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্ট থাকবে না। ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে, নন ফাইনাইট ভার্ব পরিবর্তিত হবে না। যেমন আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাই, I eat to live। এই বাক্যে ইট হচ্ছে ফাইনাইট কারণ এর সাবজেক্ট আছে, এবং ইট দেখে আমরা বাক্যের টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারি। এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবং সেটা বোঝা যায় ইট দেখে, অর্থাৎ ইটটা ফাইনাইট। টু লিভ দেখে কি বোঝা যায় না, টেন্স বোঝা যায় না, অতএব আমরা বলতে পারি টু লিভটা নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে আমরা বলছি ভার্বকে আমরা বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা ফাইনাইট ভার্ব, একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব দেখে বাক্যের টেন্স বোঝা যাবে না, নন ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্ট থাকবে না, এবং নন ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে না। পরবর্তীতে যেটা আছে, আমরা আজকে বেসিক্যালি ফোকাস করব নন ফাইনাইট ভার্বের উপর। নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা আগেই বলেছি নন ফাইনাইট ভার্বের কি থাকবে না, কোনো সাবজেক্ট থাকবে না, নন ফাইনাইট ভার্ব অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যাবে না, এবং নন ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে আর কি কি আছে? নন ফাইনাইট ভার্বকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, আমরা সেই ক্লাসিফিকেশনটা শিখব। এখন আসলে আমরা শিখব নন ফাইনাইট ভার্বকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় সেই তিনটা ভাগ কি কি। নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার। নাম্বার 1 ইনফিনিটিভ, নাম্বার 2 পার্টিসিপল, নাম্বার 3 জিরার। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু খেয়াল করতে হবে নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার, ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, জিরার। আমাদের প্রয়োজন পার্টিসিপল, কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে সবগুলো আজকে ক্লিয়ার করে ফেলবো। ইনফিনিটিভ কাকে বলে? ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, জিরার এগুলো আসছে নন ফাইনাইট ভার্ব থেকে, নন ফাইনাইট ভার্ব আসছে ভার্ব থেকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, জিরার এটা আসছে কোথা থেকে? ভার্ব থেকে। ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, জিরার এই তিনটা টপিকের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু স্ট্রাকচার আছে, যে স্ট্রাকচারগুলো দিয়ে এগুলো গঠিত হয়। দ্যাট মিন্স ইনফিনিটিভের জন্য বিশেষ একটা স্ট্রাকচার আছে, পার্টিসিপলের জন্য আছে, জিরারের জন্য আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনফিনিটিভটা কি? ইনফিনিটিভ খুবই সহজ একটা টপিক। টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম আসে, টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম আসে তখন আমরা কি বলছি? টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম আসে তখন তাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলছি। Look at the board, my dear students. He decided to sell the house. এই বাক্যে টুটা খেয়াল করতে হবে, আমরা টু এর পর ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করছি, টু প্লাস সেল। এটাকে আমরা গ্রামার ভাষায় কি বলবো? ইনফিনিটিভ বলবো। তাহলে ইনফিনিটিভ কাকে বলে? টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করা হয়, টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করা হয়, এবং এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা কি বলছি? ইনফিনিটিভ বলেছি। আমরা পার্টিসিপলটা লাস্টে আলোচনা করব, কারণ আমরা আমাদের এখানে মেইনলি ডিটেইল ফোকাস করতে হবে। আমরা জিরান্ডে চলে আসি। তাহলে জিরান্ডটা কি? আমরা ইনফিনিটিভটা আগে বলে ফেলেছি, টু এর পর যখন ভার্বের বেস ফর্ম আসবে তখন আমরা তাকে ইনফিনিটিভ বলি। জিরান্ডটাকে একটু খেয়াল করতে হবে। আমরা আমাদের সেকেন্ড লেকচারে জিরান্ড সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দিয়েছিলাম, এই ব্যাপারে আবার রিপিট করছি আমরা। জিরান্ড, জিরান্ড হচ্ছে verb plus ing। verb plus ing যুক্ত ফর্মকে জিরান্ড বলা যাবে, বাট ভার্বের সাথে ing হলে সেটা জেরান্ড হবে না। আবার ভার্বের সাথে ing হলে সেটা জেরান্ড হতে পারে। কিভাবে খেয়াল করতে হবে? জেরান্ডের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে verb plus ing, বাট এখানে একটা বিশেষ ফাংশন আছে।
ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত ফর্ম যদি নাউনের মতো কাজ করে তখন তাকে আমরা কি বলবো, জিরান্ড বলবো। তাহলে জিরান্ডের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি এবং ফাংশনটা কিসের মতো, নাউনের মতো। তাহলে আমরা ডেফিনেশন আসতে পারি, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত ফর্ম যদি নাউনের মতো কাজ করে তখন তাকে আমরা কি বলবো, জিরান্ড বলবো। একটু খেয়াল করে একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। Seeing is believing, দেখাই বিশ্বাস। এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে সিং, ভার্ব হচ্ছে ইজ। সাবজেক্টটা আমরা কি করেছি, ভার্বের সাথে আইডি করেছি। আমরা জানি একটা বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে যে আসে সেটা হয় নাউন বা প্রোনাউন হবে। এই বাক্যের সিংটা নাউনের মতো কাজ করে এবং গঠিত হয়েছে কিভাবে, ভার্ব প্লাস আইডি দিয়ে। সুতরাং আমরা এটাকে কি বলতে পারি, জিরান্ড বলতে পারি। জিরান্ডে আরো কিছু एग्जांपल বলতে পারি, যেমন ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ। এখানে ওয়াকিংটা জেরান্ড, কারণ এখানে ওয়াকিংটা নাউন হিসেবে কাজ করছে এবং যেটার গঠন হয়েছে কিভাবে, ভার্ব প্লাস আইডি দিয়ে। আর বলতে পারি ফ্লাইং ইজ দ্য হ্যাবিট অফ বার্ড। ফ্লাইংটাও কিন্তু এখানে জেরান্ড, কারণ এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেটা গঠিত হয়েছে কি দিয়ে, ভার্ব প্লাস আইডি দিয়ে। সুতরাং এই পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, জিরান্ড কাকে বলে, জিরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইডি যুক্ত সেই ফর্ম যেটা কিসের মতো কাজ করবে, নাউনের মতো কাজ করবে। সুতরাং নন ফাইনাইট ভার্বের যে তিনটা ক্লাসিফিকেশন ছিল আমরা দুইটা ক্লিয়ার করে ফেলেছি। একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ, একটা হচ্ছে জেরান্ড। আমাদের বাকি এগুলো পার্টিসিপল, যেটা কার সাথে সম্পর্কিত, রুলটা কোন আইডের সাথে সম্পর্কিত। এখন আমরা ক্লিয়ার করব পার্টিসিপল কি। Dear students, now we are going to learn participle. আমরা আগে বলেছি verb দুই প্রকার, finite non finite, non finite verb তিন প্রকার, infinitive, participle, gerund। infinitive, participle, gerund আসছে non finite verb থেকে, non finite verb আসছে কি থেকে, verb থেকে। সুতরাং participle কোথা থেকে আসছে, verb থেকে আসছে। এখন আমাদের বুঝতে হবে ভার্বের কোন ফর্মকে participle বলা হয়। পার্টিসিপল গ্রামারটা একটু স্পেশালি বুঝতে হবে, বিকজ পার্টিসিপল গ্রামার থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতে প্রায় প্রশ্ন আসে। যেমন আমি তোমাদের এখন একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা 1999 সালে সি ইউনিটে একটা প্রশ্ন এসেছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট 1999 এ সি ইউনিটে একটা প্রশ্ন এসেছিল। প্রশ্নটা কি আমি একটু পরে বলি, আগে পার্টিসিপলের ডেফিনিশনটা ক্লিয়ার করি। আমি একটু আগে বলেছি পার্টিসিপল আসছে নন ফাইনাইট ভার্ব থেকে, নন ফাইনাইট ভার্ব আসছে ভার্ব থেকে। সুতরাং পার্টিসিপল কোথা থেকে আসছে, ভার্ব থেকে আসছে। ভার্ব, একটা ভার্বের অনেকগুলো ফর্ম থাকতে পারে, বাট কোন ফর্মকে পার্টিসিপল বলা হয় এই ব্যাপারটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে। পার্টিসিপল, পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আবারো বলি আমি, পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটা কিসের মতো কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সেই পার্টস অফ স্পিচ যেটাকে বলে কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড বলা হয়। অ্যাডজেক্টিভ ইজ এ কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড। প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কাকে কোয়ালিফাই করে? অ্যাডজেক্টিভ কোয়ালিফাই করে নাউন বা প্রোনাউনকে। এইজন্য অ্যাডজেক্টিভের ডেফিনিশনে বিভিন্ন গ্রামার বইতে লেখা থাকে যে সমস্ত পার্টস অফ স্পিচ নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে কিসের ভিত্তিতে, দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে আমরা কি বলবো, তাদেরকে আমরা বলবো অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে নাউন কোয়ালিফাই করবে বা মডিফাই করবে কাকে, সরি অ্যাডজেক্টিভ কোয়ালিফাই করবে কাকে, নাউন বা প্রোনাউনকে। এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব পার্টিসিপল যেহেতু অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে এবং সেটা নিঃসন্দেহে কাকে মডিফাই করবে বা কোয়ালিফাই করবে, সেটা নাউনকে কোয়ালিফাই করবে। কিভাবে? I saw a flying bird. My dear students, I saw a flying bird. আমরা সবাই জানি বার্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ, বার্ড পার্টস অফ স্পিচের দিক থেকে নাউন। এই বার্ডকে মডিফাই করে কে, ফ্লাই। কিভাবে, কেমন বার্ড, ফ্লাইং বার্ড। বার্ডটা যেহেতু নাউন, নাউনের অবস্থাকে ডিনোট করে কে, ফ্লাইং। এই ফ্লাইংকে আমরা বলতে পারি অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে ফ্লাইংটা অ্যাডজেক্টিভ, বার্ডটা নাউন। প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাডজেক্টিভটা আমরা কিভাবে তৈরি করেছি, অ্যাডজেক্টিভটা কোথা থেকে আসছে? আমরা সবাই জানি ফ্লাই একটা ভার্ব। আমরা জানি সবাই ফ্লাই একটা ভার্ব, এর সাথে আমরা কি নিয়েছি, আইএনজি নিয়েছি। সো এই আইন যুক্ত ভার্ব এটা একটা ভার্বের ফর্ম, কিন্তু এখানে কিসের মতো কাজ করে, এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ফ্লাইংকে কি বলতে পারি, আমরা এই ফ্লাইংকে বলতে পারি অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে dear students, we have already learned that participle is one kind of adjective which modifies a noun. তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে ফ্লাইং হচ্ছে এমন একটা পার্টস অফ স্পিচ যেটা কাকে মডিফাই করে, বার্ডকে মডিফাই করে।
This is why I can say that flying is an adjective এবং এই অ্যাডজেক্টিভটা কোথা থেকে আসছে ভার্ব থেকে আসছে ফ্লাই হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম তার সাথে আইএনজি করছি এবং আইনযুক্ত ভার্বটা কাকে মডিফাই করছে ভার্বকে মডিফাই করছে দ্যাটস হোয়াই আই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ আলটিমেটলি এটা অ্যাডজেক্টিভ হইছে কিভাবে পার্টিসিপলের মাধ্যমে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম ভার্বের সাথে ভার্ব যখন অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তখন আমরা তাকে কি বলবো পার্টিসিপল বলবো আমরা আরেকটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি broken materials can be reused. Look at my list. Broken materials can be reused. Materials আমরা সবাই বুঝতে পারছি বাক্যের গঠনগত কারণে এটা একটা নাম কেমন materials broken materials broken কিসের মতো কাজ করে সবাই তাকাতে হবে broken এখানে কিসের মতো কাজ করে আমরা বুঝতে পারছি broken এখানে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তার কারণ এটা কাকে মডিফাই করছে materials কে মডিফাই করছে materials কোন পার্টস অফ স্পিচ নাউন সুতরাং broken কোন পার্টস অফ স্পিচ অ্যাডজেক্টিভ এবং সেই brokenটা কোথা থেকে আসছে আমরা জানি ব্রেকের তিনটা ফর্ম আছে ব্রেক ব্রোকেন ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন এবং ব্রোকেনটা হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কিসের মতো কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তাহলে আমরা এটাকেও কি বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি পার্টিসিপল সুতরাং পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটা কিসের মতো কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে আমি একটু আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা 1999 সালে ইউনিটে যে প্রশ্নটা আসছিল প্রশ্নটা এরকম participles work as dash participles work as dash participle কিসের কাজ করে অপশন এ ছিল নাউন অপশন বি তে ছিল verb অপশন সি তে ছিল অ্যাডজেক্টিভ অপশন ডি তে ছিল বি প্লাস সি অর্থাৎ আমরা উত্তরটা কি করতে পারি ভার্বও করতে পারি অ্যাডজেক্টিভও করতে পারি তোমরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছো যে উত্তরটা কি হবে নিঃসন্দেহে উত্তরটা হবে অ্যাডজেক্টিভ participles work as adjective এ পর্যন্ত আমরা বলছি পার্টিসিপল হচ্ছে সেই ভার্বের যে ফর্ম অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে কি বলবো পার্টিসিপল বলবো প্রশ্ন হচ্ছে পার্টিসিপল একটা ক্লাসিফিকেশন আছে পার্টিসিপলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় পার্টিসিপলকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এন্ড পারফেক্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এন্ড পারফেক্ট পার্টিসিপল present participle past participle and perfect participle let's students look at আমরা আগেই বলেছি verb দুই প্রকার finite verb non finite verb non finite verb এর সাবজেক্ট থাকবে না non finite verb অনুযায়ী টেন্স আইডেন্টিফাই করা যাবে না নন ফাইনাইট ভার্ব পারসন নাম্বার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে না নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল জিরার ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু এর পর ভার্বের বেস ফর্মকে ইনফিনিটিভ বলা হয় জিরার কাকে বলে ভার্বের সাথে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম যদি নাউনের মতো কাজ করে তাকে আমরা জিরার বলছি আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা ছিল পার্টিসিপল আমরা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি পার্টিসিপল কাকে বলে ভার্বের সেই ফর্মকে পার্টিসিপল বলবো যেটা কিসের মতো কাজ করবে যেটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে আমরা ইতিমধ্যে বলেছি পার্টিসিপল কে আবার কত ভাগে ভাগ করা যায় পার্টিসিপল কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এন্ড পারফেক্ট পার্টিসিপল প্রশ্ন হচ্ছে পার্টিসিপল যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে পারফেক্ট পার্টিসিপল কি করবে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 9 ইংলিশ সেকেন্ড পেপার যে প্রশ্ন নাম্বার 9টা আছে সেখানে মডিফায়ারসে যে স্টুডেন্টস মডিফায়ারে তোমাদের পাস্ট পার্টিসিপল এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল উভয় কাজে লাগবে আর আমরা ট্রান্সফারস অফ সেন্টেন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যে 9 নম্বরটা আলোচনা করছি সেখানে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা আমাদের কাজে লাগবে এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে ভার্বের এই ক্লাসিফিকেশনটা বোঝাচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে আমি বলেছি অলরেডি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে নাও কোশ্চেন arises how we can differentiate present participle past participle and perfect participle প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল এই তিনটা পার্টিসিপল ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এদের ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রাকচার দিয়ে যেমন ইনফিনিটিভের একটা স্ট্রাকচার আছে যেমন জিরান্ডের একটা স্ট্রাকচার আছে সেরকম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপলেরও কি আছে স্ট্রাকচার আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিভাবে গঠিত হয়
প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গঠিত হবে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে, যেটা কার সাথে মিলে যায়, যেটা জিরানের সাথে মিলে যায়। একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমরা বলেছিলাম জিরান কিভাবে গঠিত হয়? জিরান গঠিত হয় ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে এবং কাজ করে কিসের মতো? নাউনের মতো। জিরান গঠিত হয় ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে এবং কাজ করে নাউনের মতো। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলেরও স্ট্রাকচার কিন্তু সেম, এটা গঠিত হয় ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, what is the difference between present participle and gerund? There is a basic difference between present participle and gerund. Both present participle and gerund are created by adding ing with the verb. অর্থাৎ gerund এবং present participle উভয়ই ভার্বের সাথে ing দিয়ে গঠিত হয়, কিন্তু কোন কোন আইনযুক্ত ভার্বকে আমি gerund বলবো বা কোন কোন আইনযুক্ত ভার্বকে আমি পার্টিসিপল বলবো, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ইট ডিপেন্ডস অন ফাংশন, এটা কাজের উপর ডিপেন্ড করে। ভার্বের সাথে আইনযুক্ত ফর্ম যদি নাউনের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে কি বলবো? gerund বলবো। ভার্বের সাথে আইনযুক্ত ফর্ম যদি অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে কি বলবো? পার্টিসিপল বলবো। আমাদের একটা एग्जांपल দেওয়া খুবই প্রয়োজন এখন। Look at my dear students. Life is but a walking shadow. Life is but a walking shadow. আমি আরেকটা एग्जांपल লিখব। Walking is a useful exercise. এই দুটো বাক্যের মধ্যে আমরা একটু খেয়াল করি। লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো, এখানে আমরা আইএনজি যোগ করেছি ভার্বের সাথে, এখানে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করেছি। আমরা যদি একবার খেয়াল করি তাহলে বুঝবো এই বাক্যে ওয়াকিংটা মডিফাই করে কাকে? শ্যাডোকে। এই বাক্যে কিন্তু ওয়াকিং কাউকে মডিফাই করে না এবং এটা বাক্যের সাবজেক্টে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাক্যের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এই দুটো অবস্থানে বসার যোগ্যতা দুইটা পার্টস অফ স্পিচে আছে, একটা হচ্ছে নাউন আর একটা হচ্ছে প্রোনাউন। আমরা উল্লেখ্য বলতেই পারি এখানে ওয়াকিংটা যেহেতু বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করছে অতএব এটা কিসের মতো কাজ করছে? নাউনের মতো কাজ করছে। বাট এখানে ওয়াকিংটা কিসের কাজ করছে? এখানে ওয়াকিংটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, কারণ ওয়াকিং কাকে মডিফাই করে? ওয়াকিং মডিফাই করে শ্যাডোকে। শ্যাডো কোন পার্টস অফ স্পিচ? শ্যাডো হচ্ছে নাউন। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের মতো, এটা কাজ করে নাউনের মতো এবং দুইটাই কিভাবে তৈরি হচ্ছে? আইএনজি দিয়ে। অতএব এটাকে আমরা বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাকে আমরা বলবো gerund. বাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা ইতিমধ্যে তোমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা ক্লিয়ার করছি। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি, কিন্তু অবশ্যই সেটা কাকে মডিফাই করবে? অবশ্যই সেটা নাউনকে মডিফাই করবে। পাস্ট পার্টিসিপলটা কি? আমরা ছোটবেলা থেকে জানি যে প্রত্যেকটা ভার্বের তিনটা ফর্ম থাকে, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বলতে আমরা সেটাকে বোঝাচ্ছি যেটাকে আমরা ভার্বের চূড়ান্ত ফর্ম বলি, অনেকে V3 বলে আখ্যায়িত করি। do, did, done, go, went, gone, a got বা done, এগুলোকে আমরা বলি পাস্ট পার্টিসিপল। এই পাস্ট পার্টিসিপলটা কাকে মডিফাই করবে? এই পাস্ট পার্টিসিপলটা মডিফাই করবে কাকে? মডিফাই করবে নাউনকে। আমরা একটু আগে একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম, broken materials can be reused. broken materials can be reused. broken materials এ broken কাকে মডিফাই করে? broken মডিফাই করে materials কে, এবং সেই broken যেহেতু materials কে মডিফাই করে এবং broken হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, সেটা কিসের মতো কাজ করে? অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি এখানে পাস্ট পার্টিসিপল বলতে কি বোঝায়? ভার্বের 3 নম্বর ফর্মকে V3 বলি আমরা। পারফেক্ট পার্টিসিপল গঠিত হয় কিভাবে? পারফেক্ট পার্টিসিপল স্ট্রাকচারটা এরকম, হ্যাভিং এর পর যখন V3 থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি পারফেক্ট পার্টিসিপল। একটা एग्जांपल দিই আমি, having completed the work the boys went to college. Having completed the work the boys went to college. Having completed এখানে কোন পার্টিসিপল? পারফেক্ট পার্টিসিপল। সুতরাং এই পর্যন্ত আমরা শিখেছি ভার্ব দুই প্রকার, ফাইনাইট ভার্ব, নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার, ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল gerund। ইনফিনিটিভ মানে টু এর পাওয়ার ভার্বের বেস ফর্ম, gerund মানে ভার্ব তার সাথে আইএনজি থাকবে এবং কাজ করবে নাউনের মতো। পার্টিসিপলটা হচ্ছে ভার্বের সেই ফর্ম যেটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। পার্টিসিপল তিন প্রকার বলেছি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গঠিত হয় কি দিয়ে? ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে। বাট বি কেয়ারফুল, এটা কাজ করবে কিসের মতো? এটা কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভের মতো।
পাস্ট পার্টিসিপল ভার্বের চূড়ান্ত ফর্ম, পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং এর পর কি থাকবে, পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে। এখন আমরা আমাদের নিয়মে ফিরে যেতে পারি। আমরা আমাদের আজকে ক্লাস শুরু করেছিলাম রুল নাম্বার 9 দিয়ে। স্টুডেন্টস, আমরা বলেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা অলরেডি ক্লিয়ার করছি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজটা আমরা ক্লিয়ার করব एग्जांपलের মধ্য দিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি নিয়মটা আরেকবার বলি তোমাদেরকে। সিম্পল সেন্টেন্সের যদি শুরুতে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ থাকে, সেখানে কমপ্লেক্স করতে হলে অ্যাজ বা সিন্স অথবা ওয়েন ব্যবহার করতে হবে, কম্পাউন্ড করতে হলে এন্ড এর ব্যবহার করতে হবে। আমি এখন একটা एग्जांपलের মাধ্যমে বিষয়টা ব্যাখ্যা করি। তবে আমি আগেই বলেছি এই নিয়মে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে উভয় ক্লজের সাবজেক্ট সেম হতে হবে। একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা। When the teacher entered the room, he found the boys gossiping. Look at my dear students. When the teacher entered the room, this is an example of subordinate clause because এই ক্লজে কি আছে, কনজাংশন when আছে। He found the boys gossiping, এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুইটা মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা when এর ব্যবহার করেছি এবং দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট সেম না ডিফারেন্ট বোঝার চেষ্টা করি। এবারে সাবজেক্ট দা টিচার, টিচারের প্রোনাউন হি, অর্থাৎ দুইটা ক্লজ সাবজেক্ট সেম। যখন আমরা এটাকে সিম্পল সেন্টেন্স করব তখন আমরা বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ ব্যবহার করব। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ কিভাবে গঠিত হয়, ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে। আমরা যখন দুইটা ক্লজ সাবজেক্ট সেম পাবো আমরা শুরু করব সরাসরি আইএনজি দিয়ে। কিভাবে সেটা, entering the room, comma the teacher found the boys gossiping. Look at entering the room, the teacher found the boys gossiping. It was a simple sentence. এই বাক্যে entering the room, entering কাকে মডিফাই করে, entering মডিফাই করে the teacher কে, এবং entering the room পুরোটা একটা ফ্রেজ এবং যেটা শুরু হচ্ছে কি দিয়ে, পার্টিসিপল দিয়ে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে। সেক্ষেত্রে এই পুরো ফ্রেজটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। এটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আর এই পুরো ফ্রেজটাকে বলি আমরা পার্টিসিপল ফ্রেজ। আমরা বলেছিলাম সিম্পল সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে শুরু হয় তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা অ্যাজ সিন্স ওয়েন ব্যবহার করব এবং কম্পাউন্ডে কি ব্যবহার করব, এন্ড ব্যবহার করব। আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স एग्जांपल দিয়েছিলাম, আমরা এটাকে সিম্পল করলাম। আমরা যদি উল্টাই, এন্টারিং দ্য রুম, দ্য টিচার ফাউন্ড দ্য বয়েজ গসিপিং, শুরু করছি কি দিয়ে, শুরু করেছি আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে। আর এই পুরোটাকে আমি কি বলছি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাকে বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটাকে বলছি পার্টিসিপল ফ্রেজ। এটাকে যখন আমরা কমপ্লেক্স করব তখন কিসের ব্যবহার করব, when এর ব্যবহার করব। আর when যখন আমাদের বাক্যে আসবে তখন অটোমেটিক্যালি when যেহেতু সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের জন্য সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব তৈরি করতে হবে। আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কাকে নিয়েছি, দা টিচার নিয়েছি। এখানে এন্টারিংটা নন ফাইনাইট ভার্ব, এটাকে ফাইনাইট ভার্বে টার্ন করতে হবে। কোন টেন্সে টার্ন করব সেটা ডিপেন্ড করবে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর। যেহেতু প্রিন্সিপাল ক্লজটা পাস্ট টেন্স সেহেতু আমরা এন্টারকে কি করেছি, এন্টার্ড। তাহলে যেটা বলছি আমরা, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যাজ বা সিন্স বা when ব্যবহার থাকলে এবং উভয় ক্লজের সাবজেক্ট সেম থাকলে সিম্পল করতে হলে আমাদেরকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে বা পার্টিসিপল ফ্রেজের ব্যবহার করতে হবে। এটাকে কম্পাউন্ড করতে হলে আমাকে কিসের ব্যবহার করতে হবে, এন্ড এর ব্যবহার করতে হবে। আমরা খুবই সহজভাবে এটা করতে পারি। কিভাবে, the teacher entered the room and found the boy gossiping। এখান থেকে উত্তর করলে, কম্পাউন্ড করলে যে উত্তরটা আসবে, এখান থেকে কম্পাউন্ড করলে একই উত্তরটা আসবে। উল্লেখ্য, রুল নাম্বার 9 যেটা নিয়ে আমরা এইমাত্র কথা বললাম, রুল নাম্বার 9 এ নরমালি সিম্পল থাকলে কম্পাউন্ড করতে বলে, কম্পাউন্ড থাকলে সিম্পল করতে বলে। নরমালি এখানে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল আসে না। আমরা তাহলে বোঝার চেষ্টা করি, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যখন দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট সেম হবে
তখন সেটাকে সিম্পল করতে হলে আমরা কি দিয়ে শুরু করব? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে শুরু করব বা পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে শুরু করব। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কাকে বলে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত ফর্ম, যেটা কাজ করে কিসের মতো? অ্যাডিটিভের মতো। আমরা এই নিয়মে আরেকটা एग्जांपल দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। যদি বলি mother opened the window and saw some bees. Mother opened the window and saw some bees. এখানে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আছে। Mother opened the window এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, Mother saw some bees এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। আমরা যদি এই দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ কি দিয়ে যুক্ত করেছি? এন্ড দিয়ে যুক্ত করেছি। আর দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ বা কোঅর্ডিনেট ক্লজ যদি এন্ড বা অর প্রভৃতি কোঅর্ডিনেটিং কন্ডিশন দ্বারা যুক্ত করে তাদেরকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলি। এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যেহেতু দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট সেম, আমরা যদি এটাকে সিম্পল করতে চাই তাহলে উত্তরটা কি আসে? আমরা আগে বলেছি কি করতে হবে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে বা প্রেজেন্ট বা পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে শুরু করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, উত্তরটা কিভাবে আসে তোমরা একটু ট্রাই করতে পারো। আমি উত্তরটা বলে দিই। শুরু করব কি দিয়ে? আমরা শুরু করব নন ফাইনাইট ভার্ব যেটা তৈরি করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওপেনিং the window, comma mother saw some bees. Look at my dear students, opening the window, mother saw some bees. Opening the window এটা একটা participle phrase, এটা সাবজেক্ট, এটা ফাইনাইট ভার্ব। পুরো বাক্যে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, যেটা কার শর্ত পূরণ করে? সেটা কার শর্ত পূরণ করে? সেটা সিম্পল সেন্টেন্সের শর্ত পূরণ করে। এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে আমরা বলবো when mother opened the window she saw some bees. When mother opened the window, this is an example of subordinate clause because this clause is with conjunction. You can say subordinate conjunction. And she saw some bees. This is an example of principal clause. এই প্রিন্সিপাল ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করে? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে। সুতরাং আমরা রুল নাম্বার 9 টা ব্যাখ্যা করলাম। রুল নাম্বার 9 আমরা বলেছি, আমি আরেকবার রিপিট করি। রুল নাম্বার 9 আমরা বলছি কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যদি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট সেম থাকে তাহলে সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে কি দিয়ে শুরু করব? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে শুরু করব। আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অনেক বইতে কি লেখা থাকে? পার্টিসিপল ফ্রেজ। সেক্ষেত্রে অনেকে শেখায় সরাসরি ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে শুরু করব। আর বাক্যের প্রথমে যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে শুরু করি সেটা কিসের কাজ করবে? সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের কাজ করবে। আর পার্টিসিপলের সাথে যদি অতিরিক্ত কোনো অংশ থাকে পুরো ফ্রেজটা কিসের কাজ করবে? পার্টিসিপল ফ্রেজের কাজ করবে। So my dear students, I have tried my level best to make you understand rule number 9. Rule number, according to rule number 9, if you get any use of present participle or participle phrase in simple sentence, in order to make it complex, you have to use as or since or when. To make it compound, you have to use and. Now, my dear students, we are going to start rule number 10. যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, I am excited to have your comments in the comments box. Please have comments. I will answer you after the end of the class. Now, my dear students, rule number 10. Look at please. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি as অথবা since অথবা because ব্যবহার করা হয়, as অথবা since অথবা because ব্যবহার করা হয়, এখানে বলে রাখি আমি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি as অথবা since অথবা because ব্যবহার করা হয় এবং এর সাথে কোনো ঘটনার কারণ থাকে, that means the action of
the cause of an action is expressed. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকজ দিয়ে কোনো কাজের কারণ উল্লেখ করা হয় তাহলে এই নিয়মটি প্রযোজ্য এবং সেখানে কম্পাউন্ড করতে হলে কিসের ব্যবহার করতে হবে কম্পাউন্ড করতে হলে আমাকে এন্ড এর ব্যবহার করতে হবে সিম্বল করতে হলে কি করতে হবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট সিম্বল করতে আমরা অনেকগুলো অপশন নিতে পারি আমরা নিতে পারি অন অ্যাকাউন্ট অফ যাকে বলে কারণে আমরা নিতে পারি বিকজ অফ আমরা নিতে পারি উইং টু ইভেন আমরা এখানে প্রিপজিশন ফর এরও হেল্প করতে পারি হেল্প নিতে পারি তাহলে আমরা যেটা বলছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকজ ব্যবহার করা হয় কোনো ঘটনার কারণ উল্লেখ করার জন্য কিংবা যদি কম্পাউন্ড থেকে আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যদি এন্ড দিয়ে প্রথমে কারণ পরে ফলাফল ব্যবহার করা হয় তাহলে সিম্বল করতে হলে কি করব আর সিম্পল সেন্টেন্স যদি কোনো কারণ উল্লেখ করার জন্য অন অ্যাকাউন্ট অফ বা বিকজ অফ বা ওয়িং টু বা ফর ব্যবহার করা হয় তাহলে কমপ্লেক্স করার জন্য আমরা অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকজ ব্যবহার করব আমি আগেই বলেছি অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকজ ব্যবহার করা হয় কোনো কারণ উল্লেখ করার জন্য অন অ্যাকাউন্ট অফ বিকজ অফ বা ওয়িং টু বা ফর ব্যবহার করা হয় কারণ উল্লেখ করার জন্য আর কম্পাউন্ড আমরা কারণটা উল্লেখ করব কিভাবে আগে কারণ দিব মাঝখানে এন্ড দিব পরে ফলাফল দিব আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি Jerry was impressed by the authoress as he had integrity. Jerry was impressed by the authoress as he had integrity. Jerry দ্বারা authoress কি হয়েছিল impressed হয়েছিল what is the cause behind it because Jerry had integrity আমরা এখানে as এর পরিবর্তে since ব্যবহার করতে পারি as এর পরিবর্তে because ব্যবহার করতে পারি বলতেই পারি Jerry was impressed by the authoress because he has integrity since he had integrity আমরা যদি এটাকে আগে সিম্পল করি তাহলে কি করব আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে আমরা যখন এই কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করার চেষ্টা করব আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজকে অপরিবর্তিত রাখব কারণ প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে যে সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্বটা থাকবে সেটা আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজের কন্ডিশনটা ফুলফিল করবে আমরা ডেস্ট্রয় করব কাকে আমরা ডেস্ট্রয় করব সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে ডেস্ট্রয় করার জন্য আমাদের হাতে যে এলিমেন্ট আছে অন অ্যাকাউন্ট অফ বিকজ অফ ওয়িং টু অথবা ফর আমরা কিভাবে করব একটু বোঝার চেষ্টা করি আমি এই অংশটা বাক্যের আগেও লিখতে পারি পরেও লিখতে পারি আমি প্রথমে লিখে শুরু করি আমি যদি বলি on account of Jerry's integrity আমি এখানে জেরিসটা কেন নিয়েছি এখানে কার ইন্টিগ্রিটি কথা মিন করেছে এখানে জেরি ইন্টিগ্রিটি কথা মিন করেছে আমি যদি এখানে জেরিকে উল্লেখ না করি তাহলে এই বাক্যের মিনিং চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ থাকে যখন দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট যখন একটু খেয়াল করতে হবে আমরা এখানে জেরিকে উল্লেখ করছি এই জন্য যেখানে যদি আমি জেরিকে উল্লেখ না করি তাহলে পরবর্তীতে জেরিকে উল্লেখ করার সুযোগ থাকবে না সেক্ষেত্রে বাক্যের মিনিং চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি on account of Jerry's integrity or you can say okay his বা Jerry's আমরা एग्जांपल যে একটু উল্টিয়ে লিখি সেটা মনে হয় স্টপ হবে The authoress was impressed as Jerry had integrity. Sorry, the example টা এভাবে হলে সেটা মিনিংটা আরো ক্লিয়ার হয়। আমরা বলতে পারি on account of Jerry's integrity, the
authoress was impressed. Sorry dear students, example আমরা একটু rectify করে নিলাম। আমরা যেটা বলছি, the authoress was impressed as Jerry had integrity. আমরা এটাকে যখন আমরা সিম্পল করেছি আমরা বলেছি on account of Jerry's integrity the authoress was impressed. আমরা যখন এটাকে কম্পাউন্ড করব আগে আমরা কি করব, আগে আমরা কি করব, কারণটা উল্লেখ করব। কারণে কি বলতে পারি আমরা, Jerry had integrity and the authoress was impressed. Jerry had integrity and the authoress was impressed. So dear students, আমরা এক্সাম্পলটা রেকটিফাই করার পর যেটা শিখলাম, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি আমরা কোনো কারণ বোঝানোর জন্য as অথবা since অথবা because ব্যবহার করি, সেটাকে আমরা সিম্পল করার জন্য কি নিব, on account of বা because of বা owing to বা for এর ব্যবহার করব। এখানে কম্পাউন্ড করতে হলে কিসের ব্যবহার করব, and এর ব্যবহার করব। উল্লেখ্য, এই নিয়মের ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডে আমরা সবসময় আগে কি ব্যবহার করব, আমরা সবসময় আগে কারণটা উল্লেখ করব এবং পরে ফলাফল ব্যবহার করব। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কারণ উল্লেখ করার জন্য as অথবা since অথবা because ব্যবহার করব, আর সিম্পল সেন্টেন্সে কি নিব, on account of বা because of বা owing to বা for এর ব্যবহার করব। আমরা আরেকটা एग्जांपल দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। Look at the board, my dear students. My brother was rewarded because he was honest. এই বাক্যে যেটা বলছি আমরা, my brother was rewarded because he was honest. My brother was rewarded, this is an example of প্রিন্সিপাল ক্লজ। বিকজ থেকে শুরু করলাম আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমরা এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসেবে বিকজ হি ওয়াজ অনেস্ট এটা একটা কারণ, আর ফলাফলটা কোনটা, মাই ব্রাদার ওয়াজ রিওয়ার্ডেড। আমরা যদি এটাকে কম্পাউন্ড করতে যাই আমাদেরকে কারণটা উল্লেখ করতে হবে। কারণটা কিভাবে আসতে পারে, আমরা বলতে পারি মাই ব্রাদার ওয়াজ অনেস্ট, this is the cause. এখন আমরা এটাকে এই কারণের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফলাফলটা আসছে সেই ফলাফলটা উল্লেখ করব কি দিয়ে, and এর মাধ্যমে। My brother was honest and he was rewarded. Look at the word, my dear students. My brother was honest and he was rewarded. কেউ যদি এখানে so এর ব্যবহার করে তাহলে বাক্যটা কি হবে, সঠিক হবে। সেক্ষেত্রে my brother was rewarded, this is an example of principal clause. He was rewarded, this is an example of principal clause. দুইটা মিলে কি তৈরি হলো, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি হলো। এখন আমরা এটাকে সিম্পল করব। সিম্পল করব কিভাবে, এই যে কোনো একটা দৃশ্যের ব্যবহার করলে হবে। আমরা বলতে পারি because of honesty my brother was rewarded. আমরা এই বিকজ অফ এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি on account of honesty, আমরা বলতে পারি for honesty, আমরা বলতে পারি owing to honesty। কেউ যদি এখানে বলে because of his honesty বলতে পারি, কেউ যদি বলে owing on account of his honesty তাহলে উত্তর কি হবে, সঠিক হবে। তাহলে আমি যেটা শিখলাম, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যদি কখনো and এবং কোন বাম পাশে কোনো কারণ উল্লেখ করা থাকে আমরা কমপ্লেক্স করতে গেলে as since because ব্যবহার করব, সিম্পল করতে গেলে on account of বা because of বা owing to বা for ব্যবহার করব। So my dear students, this is all about rule number 10. Now I'd like to start with rule number 11.
রোল নাম্বার 11 টা আমাদের জন্য অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট। রোল নাম্বার 11 এর জন্য আমরা এমন কিছু টার্ম লিখব যে টার্মগুলো আমরা রোল নাম্বার 11 এর জন্য যে টার্মটা শিখব সেই টার্মটা অনেকের কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে। There are two terms which may be unknown to you. আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং এই ক্ষেত্রে তোমাদের আরেকটু অ্যাটেন্টিভ হতে হবে। নাও রুল নাম্বার 11, simple sentence, reduced clause, complex sentence, non-reduced clause, compound sentence, and অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি নন রিডিউসড ক্লজ থাকে তাহলে সেটাকে সিম্পল করতে হলে রিডিউসড ক্লজ করতে হবে, কম্পাউন্ডে আমরা এন্ড এর ব্যবহার করব। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউসড ক্লজ বা কি বা রিডিউসড ক্লজ বা কি? আমি একটু আগে বলেছিলাম রিডিউসড ক্লজ বা নন রিডিউসড ক্লজ এই দুইটা ব্যাপার অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে। এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব নন রিডিউসড ক্লজটা কি বা রিডিউসড ক্লজটা কি। আগে বুঝবো আমরা নন রিডিউসড ক্লজ কি। নন রিডিউসড ক্লজকে যদি রিডিউস ক্লজ করি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে? সিম্পল সেন্টেন্স। এইজন্য আমরা লিখেছি নন রিডিউসড ক্লজ সমান সমান কোন সেন্টেন্স? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। রিডিউসড ক্লজ সমান সমান কোন সেন্টেন্স? সিম্পল সেন্টেন্স। আর কিসের মাধ্যমে আমরা কম্পাউন্ড করব? এন্ড এর মাধ্যমে। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউসড ক্লজটা কি? আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। নন রিডিউসড ক্লজ, রিডিউসড ক্লজ, these are the two terms which are important for your university admission test, এবং যেটা আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের ট্রান্সফরমেশনের জন্য কি হবে? কাজে লাগবে। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউসড ক্লজ কি? In my first lecture I told you that a complex sentence consists of one principal clause and one subordinate clause. আমি আমার প্রথম লেকচারে বলেছি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হয় একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ দিয়ে এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে। একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ দিয়ে ওটা কি দিয়ে? সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হয় এবং এই প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে কিছু এলিমেন্ট থাকে সেটা আমরা প্রথম ক্লাসে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করেছি। আজকে আমি আরেকবার বলবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে। স্টুডেন্টস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে। আমরা জানি একটা ক্লজের মধ্যে থাকে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব। যেহেতু প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা ক্লজ অতএব এর মধ্যে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। যেহেতু সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একটা ক্লজ এর মধ্যে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা এক্সট্রা কনজাংশন থাকবে, কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজে কোনো কনজাংশন থাকবে না। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউসড ক্লজটা কি? আসলে নন রিডিউসড ক্লজ হচ্ছে পিওর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। একটা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা কি বলছি? নন রিডিউসড ক্লজ বলেছি। অর্থাৎ যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সমস্ত এলিমেন্ট প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে, আমরা সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে কি বলবো? নন রিডিউসড ক্লজ বলবো। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা কি বলছি? সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে নন রিডিউসড ক্লজ বলবো। অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজের যে এলিমেন্ট একটা কনজাংশন একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব সেগুলো যদি প্রেজেন্ট থাকে বা ওকে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কি বলবো? সেটাকে আমরা বলবো নন রিডিউসড ক্লজ। এই নন রিডিউসড ক্লজকে যদি আমরা রিডিউসড ক্লজ বলি, রিডিউসড ক্লজ করা মানে কি? রিডিউসড ক্লজ করা মানে হচ্ছে নন রিডিউসড ক্লজ বা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কিছু অংশ কি করে ফেলা? কমিয়ে ফেলা। রিডিউস শব্দের অর্থ কি? রিডিউস শব্দের অর্থ হচ্ছে কমানো। যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থেকে গ্রামাটিক্যালি যুক্তিসঙ্গতভাবে কিছু অংশ কমানো হয় তাহলে যে ক্লজের সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলি রিডিউস ক্লজ। মূলত রিডিউস ক্লজ হচ্ছে একটা ডেস্ট্রয়েড ক্লজ যার মধ্যে কোনো সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউস ক্লজটা কিভাবে গঠিত? আমরা বলে ফেলেছি নন রিডিউস ক্লজ মানে একটা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সেই নন রিডিউস ক্লজকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে গেলে কি করতে হবে? রিডিউস ক্লজ করতে হবে। এখন আমরা এটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। প্রশ্ন হচ্ছে নন রিডিউস ক্লজকে সিম্পল করতে গেলে কি করতে হয়? রিডিউস ক্লজ করতে হয়, বা রিডিউস ক্লজ যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করতে হলে কি করতে হয়? নন রিডিউস ক্লজ করতে হয়। কিভাবে করতে হয় আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করি। প্রথম এক্সাম্পল, the doctors who work for humanity are
immortal. Look at my dear students. The doctors who work for humanity are immortal. এই বাক্যে আমরা বলেছি who work for humanity, ওটার কনজাংশন, এবং এই পুরোটাকে আমরা কি বলছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমরা যদি পুরো সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে তুলে নিই তাহলে বাক্যে কি থাকে? The doctors are immortal. প্রশ্ন হচ্ছে the doctors are immortal এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, who work for humanity এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হওয়ার জন্য যা যা লাগে সেটা সবকিছু এর মধ্যে আছে। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে আমরা কি বলি? নন ডিডিউস ক্লজ বলি। এই নন ডিডিউস ক্লজ যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন আমি কি করব? নন ডিডিউস ক্লজ বা পিওর কমপ্লেক্স কি বলে? নন ডিডিউস ক্লজ অথবা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন সিম্পল সেন্টেন্স করব তখন কি করতে হবে? প্রশ্ন হচ্ছে এই নিয়মে অবশ্যই কনজাংশন হিসেবে কি থাকতে হবে? রিলেটিভ প্রোনাউন থাকতে হবে। রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে কি করতে হয়? রিডিউস ক্লজ করতে হয়। রিডিউস ক্লজ করতে হলে কি করতে হয়? এবার আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা বলছি রুল নাম্বার 11 এ যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা থাকবে সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কনজাংশন হিসেবে কি থাকতে হবে? রিলেটিভ প্রোনাউন থাকতে হবে। রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে রিডিউস ক্লজ করতে হবে। এখন আমরা বুঝবো এই নন ডিডিউস ক্লজকে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে কিভাবে রিডিউস ক্লজ করতে হয়। রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েস নাকি প্যাসিভ ভয়েস। যদি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় তাহলে যে নিয়মে এটাকে সিম্পল করতে হবে ঠিক এখানে প্যাসিভ ভয়েস থাকলে সে একই নিয়মে এটাকে সিম্পল করা যাবে না। আগে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস যুক্ত যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সেটাকে কি করব? রিডিউস ক্লজে টার্ন করব। আমি আগেই বলেছি এই নিয়মে অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট ক্লজে কিসের ব্যবহার হতে হবে? এই নিয়মে অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট ক্লজে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার হতে হবে। আমরা একটু খেয়াল করি who work for humanity এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস? আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস, এখানে অ্যাক্টিভ সেন্সে কাজ করছে। অ্যাক্টিভ ভয়েসকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন বা কনজাংশন তুলে দিতে হবে এবং এরপর যে মেইন ভার্ব আছে সেই মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। তাহলে আমরা যেটা শিখলাম রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে যদি নন ডিডিউস ক্লজে অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকে তাহলে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে কনজাংশন বা রিলেটিভ প্রোনাউন তুলে দিয়ে মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। তাহলে উত্তরটা কি আসে? The doctors working for humanity are immortal. Look at my dear students. The doctors working for humanity are immortal. The doctors working for humanity are immortal. The doctors working for humanity are immortal এই বাক্যে যে ওয়ার্কিংটা লিখেছে এই ওয়ার্কিংকে আমরা বলছি রিডিউস ক্লজ। আসলে এখানে রিডিউস ক্লজের অর্থ হচ্ছে এখানে ফাইনাইট ভার্বকে নন ফাইনাইট ভার্বে কি করা? টার্ন করা। যখন এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব তখন কিভাবে করব? The doctors work for humanity and they are immortal. My dear students, আমি আবার বলি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যখন রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করব তখন এটাকে রিডিউস ক্লজ করতে হবে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যদি অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকে তাহলে আমরা রিডিউস ক্লজ করতে কি করব? কনজাংশন তুলে দিয়ে ভার্বের সাথে আইএনজি করব। আর যদি আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করি তাহলে কিসের ব্যবহার করব? এন্ড এর ব্যবহার করব। আমি আবার বলি তোমাদের জন্য রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যদি আমি সিম্পল করতে চাই তাহলে রিডিউস ক্লজ করতে হবে। রিডিউস ক্লজ করতে গেলে খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত অংশ অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস। যদি অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় তাহলে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে কনজাংশন তুলে দিয়ে ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। আর যদি প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে কিভাবে করতে হবে সেটা পরবর্তীতে বোঝাই। এক্ষেত্রে কম্পাউন্ড করতে হলে যে দুইটা ইনফরমেশন আছে এটা আলাদা আলাদা করে মাঝখানে কি যোগ করতে হবে? অ্যাড যোগ করতে হবে।
এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা নন রিডিউস ক্লজ যখন প্যাসিভ ভয়েসে হবে তখন আমরা সেটাকে কিভাবে রিডিউস ক্লজ করব। I, who am made of earth, will be reduced to dust. My dear students, look at the word. I, who am made of earth, will be reduced to dust. Who am made of earth? This is an example of subordinate clause. এবং আমরা এখানে কিসের ব্যবহার করছি? রিলেটিভ প্রোনাউন হু এর ব্যবহার করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর আমরা আগেই বলেছি সাবঅর্ডিনেট একটা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা কি বলি? নন ডিডিউস ক্লজ বলি। নন ডিডিউস ক্লজ মানে এই ক্লজ যে ক্লজের কোনো কিছু কমানো হয়নি। রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত অংশটি এবার অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস খেয়াল করি। রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত অংশটি প্যাসিভ ভয়েস, এটা একটা প্যাসিভ স্ট্রাকচার am made। প্যাসিভ ভয়েস কাকে বলে? প্যাসিভ ভয়েসের জন্য যে স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা প্যাসিভ ভয়েসের জন্য নির্ধারিত অক্সিলারি পর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে। নির্ধারিত অক্সিলারি গুলো কি কি? am, is, are, was, were, am being, is being, are being, was being, are being, shall be being, will be being, have been, has been, had been, shall have been, will have been। এগুলো হচ্ছে নরমালি প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি। এই অক্সিলারি গুলোর পর যদি মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আসে তখন সেটাকে আমরা নরমালি কি বলে থাকি? প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার বলে থাকি। এখন আমরা যেটা খেয়াল করলাম রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা নন ডিডিউস ক্লজে, রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা নন ডিডিউস ক্লজে প্যাসিভ ভয়েস আছে। এই প্যাসিভ ভয়েস যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজকে যখন আমি সিম্পল করব তখন এটাকে রিডিউস ক্লজ করতে হলে কি করতে হবে? রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে প্যাসিভ ভয়েস করতে হলে আমাকে রিডিউস ক্লজ করতে হবে। রিডিউস ক্লজ করতে গিয়ে আমি কি খেয়াল করলাম? এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের পর প্যাসিভ ভয়েস আছে। প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে যদি রিডিউস ক্লজ করতে হয় আমরা কনজাংশন তুলে দিব। আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো কনজাংশন প্রয়োজন হয় না। কনজাংশন তুলে দিব, প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি ভার্বটা তুলে দিও। শুধু কি থাকবে? শুধু থাকবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে আমরা উত্তরটা বলতে পারি I made of earth will be reduced to dust. I made of earth will be reduced to dust. এখানে এই মেডটা কিসের কাজ করে? এখানে এই মেডটা পাস্ট পার্টিসিপলের কাজ করে। আর আমরা বলছি পাস্ট পার্টিসিপল কি? পাস্ট পার্টিসিপল একটা নট ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি I will be reduced to dust. This is an example of simple sentence. Made of earth এই অংশে কোনো সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব নাই। তাহলে আমরা রুল নাম্বার 11 থেকে যেটা শিখলাম, যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজ থাকে, আমরা বলছি নন ডিডিউস ক্লজ কি? নন ডিডিউস ক্লজ হচ্ছে একটা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে তবে সেই রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে হলে আমাকে খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন ডিডিউস ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস। নন ডিডিউস ক্লজ যদি অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় তাহলে আমাকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে বা সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে আমাকে কনজাংশন তুলে দিয়ে ভার্বের সাথে আইডেন্টি করতে হবে। আর যদি প্যাসিভ ভয়েস থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে? কনজাংশন তুলে দিতে হবে, প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি তুলে দিয়ে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রাখতে হবে। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে কনজাংশন তুলে দিয়ে মূল ভার্বের সাথে আইডেন্টি করতে হবে। আর যদি প্যাসিভ ভয়েস থাকে তাহলে কনজাংশন এবং প্যাসিভের অক্সিলারি তুলে দিয়ে শুধু মূল ভার্বে কি রাখতে হবে? পাস্ট পার্টিসিপল রাখতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ হোক আর প্যাসিভ হোক উভয় ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড করতে হলে এন্ড এর ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি আমাদের? I am made of earth and I will be reduced to dust. So আমরা এই পর্যন্ত 11 নম্বর নিয়ম পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি। আমরা আজকে আরেকটা নিয়ম শিখে আজকে ক্লাসটা শেষ করব। তবে আজকে ক্লাসের পর তোমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের আর সেরকম কিছু বাকি থাকে না।
সর্বোচ্চ এক থেকে দুইটা নিয়ম থাকে যেটা আমরা আগামী ক্লাসে শেষ করব। নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, we are going to learn rule number 12, the last rule for today. In the meanwhile, I have taught you 3 rules and these are very important for you, and with the 3 rules I think you have got some new knowledge. Rule number 12, dear students. Rule number 12 এ আমরা দেখছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি that clause থাকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কি থাকবে? that clause থাকবে। that clause টা নরমালি আমরা কেন ব্যবহার করি? to express some information. For example, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি কনজাংশন হিসেবে that ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ that clause এর ব্যবহার থাকে, যেমন we know that education is the backbone of a nation. We know that education is the backbone of a nation. We know principal clause that education is the backbone of a nation. এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজে কন্ডিশন আমি দ্যাট ব্যবহার করেছি এবং দ্যাটটা আমরা একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন উল্লেখ করছি। সেক্ষেত্রে যখন আমরা এটাকে সিম্পল করব তখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে ডেস্ট্রয় করতে হবে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে ডেস্ট্রয় করতে হলে টু বি এর ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য এই নিয়মে দ্যাট ক্লজ থাকবে অর্থাৎ কনজাংশন দ্যাট থাকবে এবং এই দ্যাট ক্লজের মেইন ভার্বটা কি হতে হবে? বি ভার্ব হতে হবে। তো দ্যাট ক্লজ প্লাস বি ভার্ব, অর্থাৎ আমরা বলছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যখন দ্যাট ক্লজ থাকবে এবং মেইন ভার্ব সে বি ভার্ব হবে তখন আমরা এটাকে সিম্পল করতে হলে কি করব? টু বি এর ব্যবহার করব। আর প্রশ্ন হচ্ছে টু বিটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? আমি আগেও বলেছি কমপ্লেক্স থেকে যখন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আসবে প্রিন্সিপাল ক্লজকে কোনোভাবেই টাচ করা যাবে না, আনটাচ রাখতে হবে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা ডেস্ট্রয় করব। দ্যাট ক্লজ যুক্ত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যার মেইন ভার্বটা হবে বি ভার্ব। বি ভার্বটা কি হবে? বি ভার্বটা হবে মেইন ভার্ব। তখন সেটাকে আমরা সিম্পল করার জন্য প্রিন্সিপাল ক্লজকে অপরিবর্তিত রাখবো। প্রিন্সিপাল ক্লজকে অপরিবর্তিত রাখবো। আমরা লিখতে পারি উই নো। আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজকে কি রাখবো? অপরিবর্তিত রাখবো। উই নো। এখন যে কাজটা করব, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্টকে এডুকেশন, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্টটা প্রিন্সিপাল ক্লজের অবজেক্টের অবস্থানে চলে আসবে। উই নো এডুকেশন। এরপর এবার আমরা কি করব? এখানে টু বি যোগ করব। টু বি দা ব্যাকবোন অফ আ নেশন। তাহলে আমরা যেটা বলছি উই নো এডুকেশন টু বি দা ব্যাকবোন অফ এ নেশন, আর এটাকেই যখন কম্পাউন্ড করব তখন আমরা কিসের ব্যবহার করব? আমরা তখন এন্ড এর ব্যবহার করব। এন্ড এর ব্যবহারটা কিভাবে করব? আগে আমাকে ইনফরমেশনটা উল্লেখ করতে হবে। ইনফরমেশনটা কি? Education is the backbone of a nation and we know it. Look at education is the backbone of a nation is an example of principal clause and conjunction কিসের জন্য? compound sentence জন্য, and we know it is an example of principal clause। এটা মিলে কি তৈরি করলো? compound sentence তৈরি করলো। এই বাক্যে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব, এই বাক্যে আর কোনো সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব নাই, এটা কার শর্ত পূরণ করে? সিম্পল সেন্টেন্স শর্ত পূরণ করে। দিস আর एग्जांपल অফ প্রিন্সিপাল ক্লজ, দিস আর एग्जांपल অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। দুইটা মিলে কোন সেন্টেন্স তৈরি করলো? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সুতরাং এই পর্যন্ত আমরা যেটা শিখেছি রুল নাম্বার 12 থেকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি কনজাংশন দ্যাট থাকে এবং দ্যাট ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হয়, দ্যাট ক্লজের মেইন ভার্বটা বি ভার্ব হয়, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স করতে গেলে প্রিন্সিপাল ক্লজ অপরিবর্তিত রেখে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট প্রিন্সিপাল ক্লজের অবজেক্ট হবে, এরপর টু যোগ করতে হবে। টু বি যোগ করতে হবে, অটোমেটিক্যালি সেটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। এতে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে গেলে দুইটা ইনফরমেশন আলাদা আলাদা ব্যবহার করে মাঝখানে এন্ড বসাতে হবে। আমরা আরেকটা एग्जांपल দিয়ে আজকে ক্লাসটা শেষ করব।
I know that you are honest. I know that you are honest. আমরা যদি এটাকে সিম্পল করি, তোমরা ট্রাই করতে পারো। ট্রাই করলে কি আসে? আমরা বলতে পারি I know, এটাকে অবজেক্ট করি I know you to be honest. আর যদি কম্পাউন্ড করি তাহলে কি আসে? কম্পাউন্ডের প্রথম ইনফরমেশনটা উল্লেখ করতে হবে you are honest and I know it. You are honest and I know it. So my dear students, up to this part. I have taught you 4 rules today. Rule number 9, rule number 10, rule number 11 and rule number 12. Rule number 9 was about simple sentence যদি present participle বা participle phrase থাকে তাহলে complex sentence এ have অথবা since অথবা when ব্যবহার করতে হয়, compound and ব্যবহার করতে হয়। রুল নাম্বার 10 এ আমরা বলেছি যদি সিম্পল সেন্টেন্সে বিকজ অফ বা অন অ্যাকাউন্ট অফ বা ফর দিয়ে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে হলে আমাকে অ্যাজ সিন্স বা বিকজ ব্যবহার করতে হবে, কম্পাউন্ড এন্ড ব্যবহার করতে হবে। রুল নাম্বার 11 ছিল যদি কখনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজ পাই, আমরা বলছি নন রিডিউস ক্লজ মানেই কোন ক্লজ? একটা পিওর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে সেই নন রিডিউস ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে হয়। রিডিউস ক্লজ করতে কি করতে হয়? রিডিউস ক্লজ করার একটাই টার্গেট, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ফাইনাইট ভার্বকে নন ফাইনাইট করা। নন রিডিউস ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজকে রিডিউস ক্লজ করতে গেলে খেয়াল করতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস। যদি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় তাহলে রিডিউস ক্লজ করতে হলে কনজাংশন তুলে দিয়ে মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। আর যদি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজটি প্যাসিভ ভয়েস হয় তবে রিডিউস ক্লজ করতে হলে রিলেটিভ প্রোনাউন বা কনজাংশন তুলে দিতে হবে, প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারি তুলে দিতে হবে, শুধু মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রাখতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত নন রিডিউস ক্লজটি বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অ্যাক্টিভ হোক আর প্যাসিভ হোক, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে হলে উভয় ক্ষেত্রে এন্ড এর ব্যবহার করতে হবে এবং এন্ড এর দুই পাশে দুইটা ইনফরমেশন উল্লেখ করতে হবে। আমাদের রুল নাম্বার 12 ছিল যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনজাংশন হিসেবে দ্যাট পাই এবং দ্যাট যুক্ত অংশের মেইন ভার্বটা কি হয়? বি ভার্ব হয়, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স করতে হলে প্রিন্সিপাল ক্লজ অপরিবর্তিত থাকবে, প্রিন্সিপাল ক্লজের অবজেক্ট হিসেবে কি আসবে? সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট আসবে, ভার্ব বিয়োগ করতে হবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডে। This is all for you from my side. I have in the meanwhile clarified 12 rules and regulations of transformation related to simple, complex and compound. In my next class I will talk about 2 more rules of transformation regarding simple, complex and compound, and it will take not more than 10 or 15 minutes. And after learning this we will start sentence according to meaning, that is assertive, interrogative, imperative, operative, exclamatory, and then we will start with affirmative to negative and vice versa, and this has been given in our syllabus. So up to this part I'd like to thank everyone who have participated in this live class. Hope to see you again. I always hope that you stay at home and keep safe or remain safe with your family members. This is all for today. Thank you.